عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hormatly cemaat, biz mına Ramazandan ahırkı günler oturabız. Uşul ahırkı günleri dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge aytgan hidayatlary bar. Özgöçe mına ayet gününün tünü, ayet günü uşul boyunca sizlerge kıskaça iki hadis aytıp keteyin. Birinci hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Menin ümmetlerimdi Allah Teala'm Ramazan'ın ahırı tünü keçiret dedi. Sahabalar soraştı: Ya Resulallah, ehiyye leyletul kadr. Al tün, kadir tünü olağı, oşon üçün keçirevi degende Peygamberimiz: La, velakinnel amil innema yuvaffa ecrahu iza qada amela. Yok, anday emes. Bir adam amal kılsa, iş kılsa, emgek kılsa, oşol akısını emgegini ayaktağından keyin, işini bütkönden keyin alat dedi. İkinci hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Lis-saimi farhatan. Oruza kalmagan adamga eki Allah Teala suyunuş beret deydi. Eki kursançılık beret. Birösü indal iftar. Orucun açkan uçurunda. İkincisi inda liqai rabbih. Allah subhanahu ve Teala'ga jolukkan uçurda deydi. Mına uşul iki hadisten bilinet. Laylatul Qadr siyaktı öyle. Mına ayet tünü dagın en kadir barktu, en zarıl, manilүү tündörün biri. Sebebi adam balası bir iş kılsa, oşol işti ayaktağından keyin akısını alat. Sen bir öyle varıp cumuş kılsan, anın işini bütürü versen, bütürgönden keyin sana akındı beret, patasını beret, anan jönötöt. Allah subhanahu wa ta'ala dağın, ana oşol bizge bir ay oroza karmagandan keyin, ahırgı tünü karma bütkönden keyin Allah subhanahu wa ta'ala özünün fazlı karam menen büt bardığının acırını, akısını, soğuğunu berem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis gelet. Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerden soraydı. Bir iş kıldı, amal kıldı, amalın büttü. Ne olur degende ferişteler amalını bütkön bolsa, aların akısını toluk beriş gerek deydi. Degende Allah subhanahu wa ta'ala ve izzeti ve celali ve irtifai şa'ni la'afiranna lehum ve terci'una mağfuran lehum. Allah Teala'm cevap beret. Menin nafsıma, menin izzatıma, ulu makamıma kasam. Men alardım bar günlerini geçirdim. Alar hadiste aytat feyarci'una mağfuran lehum. Oşol ayetga kelen adamdardın bardığı günölörü keçirilgen avalda kaytat deydi. Oşonluktan bul kündör balдар, bul tündör öte ıyık gündör. Öte ıyık gündör. Ar bir saat, ar bir sekund, ar bir minut balдар manilүү. Öte manilүү. Allah subhanahu wa ta'ala keçirim degen, rahmat jağan vakit uşular kaldı. Oşonluktan ayıttın günü dağın oyun külkü menen emes, ayıttın günü dağın, tünü dağın nemenen ibadat menen, istiğfar menen, tawba menen, ibadat menen, Allah Teala'm dualarınızı kabul kılgın, orozoğuzu kabul kılgın dep ötköze turgan tün. Sebebi en ahırgı nerse, oşol en ibadattın ahırı, kaymağı, mağızı balдар uşul tündör bolot. Oşonluktan bul kündördü oyun külkü menen emes, bul kündördü dua menen, istiğfar menen ötköziş gerek. Ötkön sabakta da aytkanbız, Ramazanda 4 neseni köp kılış gerek dep. Oşonun birösü istiğfar. İstiğfar kılış gerek. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 neseni köpötküle degen, oşonun başında istiğfar gelet. Demek bu istiğfardın ayı hazır daha geçemez 2 gün kaldı, istiğfar köp kılaylık. Allah subhanahu wa ta'ala istiğfardın bereketi menen günölörüzün barını keçirgenge inşallah dayar durat. Biz gana kadam koyup Allah'dan suraşımız kaldı. İkincisi, 3. kalimanı okuş gerek. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu jürgönde durganda jatkanda okuyup beretigen nerse. 3. amal Allah'dan beyiş suraş gerek. Bu vakitlarda Allah'ın rahmat açılgan vakit, beyiştin darozası açılgan, jabılgan emes,
түз дуан кабыл болуп аткан учурлар, ошон үчүн Аллахдан бейишти болгондо дагы Фирдаусты сурайт турган учур. Ошого Алладан бейиш сураганды унутпайлык. Төртүнчүсү Алла Тааладан, "Я Алла, бизди отуңдан сакта, карындан сакта, жаханнамдын отунан сакта" дейт турган учур келди. Ошондуктан ушул төрт нерсеге эhtимам кылайлык. Себеби Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо айын 3кө бөлүп айткан. Аввалы рахмат, ортосу магфират, ахируху ит'ун минан нар. Дозоктон куткарат деген. Ошол дозоктон куткарылган убакыт ушул келди. Ошондуктан негизги күндөр балдар саналуу убакыттар калды. Ошого эhtимам кылып, Алладан сурап, тооба кылатыган, көп ибадат кылатыган убакыт турат астыбызда. Анан айт күнү келди балдар. Айт күнү келгенде ислам дини бизге Аллах субханаху ва таала эки чоң майрам берген. Бирөөсү Эйдул Фитр, орозо айты. Экинчиси Эйдул Азха, Курбан айт. Экөө тең чоң майрам. Бирок Аллах субханаху ва таала эки майрамды эки чоң ибадатка байлап койгон. Эки чоң ибадат болот, артынан Аллах субханаху ва таала майрам кылып берет. Эйдул Фитрди 30 күн орозо кармайбыз. 30 күн орозо кармап, күнү нафсыңды, өзүңдү, көзүңдү баржаңды сактап, Аллага сыйынасың, орозо кармайсың. Аллах субханаху ва таала эми пенделерим мен айтканымды кылды, тазаланды деп аларга майрам кылып, не кылат? Эйдул Фитр берген. Бул 30 күн орозо калмагандан кийин жылына Аллах субханаху ва таала эми жегиле, ичкиле, ойногула, жыргагыла деп Аллах таалам Эйдул Фитр берет. Яума аклин ва шурбин ва зикриллах, ау кама кала алейхи салату вассалам. Экинчиси Курбан айт дейбиз. Курбан айт бир жылда бир келүүчү хаж болот. Хаж улук ибадат, 5 фарздын бири. Ошо бүткөндөн кийин Аллах субханаху ва таала бенделерим, кулдарым алыстан келди. Ушул жерге келип, менин үйүмдү зиярат кылды. Мага жалбарып келишти. Буларды мен кечирдим. Эми буларга дагы эмне кыламын? Майрам кылып, дагы Алла таалам айт берген. Демек, эки майрам тең, эки чоң ибадатка байланган. Чоң ибадат аткарып атабыз иншалла. Аллахым кабыл кылган болсун. Артынан Алла таалам бизге майрам берген. Ислам дининде эки эле майрам бар. Ислам дининде майрам болсо, аны кантип майрамдаш керек, анын жолундагы шарият өзү айтат. Исламда жок майрам болсо, ал жок. Анын жол жобосу да жок, анын эчтекеси жок, көрсөтмөсү жок. Исламдын майрамы болсо, сөзсүз түрдө шариятыбызда аны кантип майрамдаш керек, кантип өткөзүш керек, аны дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Ислам дининде Аллах субханаху ва таала айтат: "Ис-саими фархатан". Орозо кармаган адамга эки чоң сүйүнүш бар дейт. Фархатун инда ифтар. Кечке шаңкап, курсаң ачкандан кийин тамакты көргөндө, сууду көргөндө сүйүнөсүң. Инсандын табияты. Инсан өзүнөн өзү сүйүнөт. Ага эчтеке жакпайт, болгону ушул суу жагат. Сүйүнөт, Аллах субханаху ва таала сүйүнчү кылып берген. Экинчиси ошондой кудду сүйүнүч болот балдар. Эң чоң сүйүнүч бул инда лиқаи раббихи. Аллахтын астына барганда. Себеби хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сауму ли ва ана ажзи бихи". Орозо меники, анын жазасын өзүм беремин деген. Ага сыйлыкты өзүм беремин. Аны канча экенин айткан эмес Аллах таала. Ошондуктан анын немеси орозо кармагандарга Аллах субханаху ва таала өзгөчө бир неамат берет. Ал Аллахтын астында болгон нерсе, ошол убакытта адам баласы өзгөчө бир курсан болот. Инда лиқа раббихи, өзгөчө бир курсан абалда болот. Аны биз тасаввур кыла албайбыз. Ифтар балдар эки түрлүү болот. Биринчиси ифтар күнүнө болот. Күнүнө биз кеч киргенде, убакыт киргенде, шам киргенде оозубузду ачабыз. Бул ифтар. Экинчи ифтар бар, ифтар кубура, чоң ифтар. Бул айтта болот. Айт келгенде бир жыл орозо кармадык, эми орозодон кутулдук. Эми кийинки орозого чейин бизге фарз орозо жок. Бул ифтар кубура. Бул чоң ифтар. Ошон үчүн эндал ифтар деген сөздөн билинет, далалатан нас менен билинет. Адам баласыга эмне экен? Айт күнү дагы аябай курсан боло турган күн болот. Ал Аллах таалага эмне деп курсан болобуз? Жеп ичкенибизге эмес. Алла, мага жашоо бердиң. Bir жыл орозодо келүүчү орозону кармаганга мүмкүнчүлүк бердиң. Товфик бердиң. Жакшы амалдарга товфик бердиң. Ушуларыңды кабыл кыла көр. Булардын жазасыны, bunun сыйлыгыны өзүң эртең өзүңө жолукканда өзүңдүн астыңда бер деген максатта адам баласы сүйүнөт. Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ис-саими фархатан, орозо кармаган адамга эки чоң сүйүнүч бар. Некен биринчиси инда ифтар,
ифтар ооздоп жаткан учурунда, экинчиси Аллах субхана ва таалага жолуккан учурда деди. Демек айт күнү дагы курсан боло турган күн. Айтта биз биринчи шүгүр кылабыз Аллага. Алла таала мүмкүнчүлүк берип, өлбөстөн ден соолугубуз менен орозо кармап алдык. Экинчи шариятыбызда Аллах субхана ва таала айттарда эң биринчи айт намазын койгон. Айт намазы Идил Фитрде да бар, Идил Азхада да бар. Биз курсан болуп, эң биринчи Алла таалага шүгүр кылып, Алла таалага 2 рекет намаз окуйбуз. Жамаат баарыбыз чыгып алып, айт намазын окуйбуз. Бул ошол Алла берген неаматыга шүгүр кылабыз. Хажылар хажы кылган үчүн, биз биякта курбанчылык кылган үчүн, жана орозо кармаган үчүн Аллах субхана ва таалага туруп не кылабыз? 2 рекет намаз окуйбуз. Бул шариятта майрамдаган жолун көрсөтүп атат. Биринчи биз жараткан Алла таалага ыраазычылыгыбызды билгизип, Алланын астында кулчулугубузду билгизип, 2 рекет намаз окуйбуз. Анан шариятыбыз айтат, ошол учурда элдердин да акысын ойлоп койгула дейт. Жетимдердин, жесирлердин, кедейлердин да акысын ойлогула. Анын үчүн шариятыбыз Идил Фитрде садакатул фитрди важип кылган. Ким нисапка жетсе, байлыгы, мүмкүнчүлүгү жетсе, ал адам садакай фитр берсин дейт. Садака фитрди дагы важип болушулугу ошо айт күнүн фажыры болот. Ошол күнү важип болот. Ошол айтка чыкканга чейин берген мустахап болот. Бирок ага чейин алдын деле берсе боло берет. Ошон үчүн шариятыбызда алдын ала берип койсоң, тиги адам дагы муктаж дагы өзүнүн муктаждыгын алып, кийим алабы, эт алабы, өзүнүн зарылчылыгын бүтүрүп, элдер майрамдаганда ал дагы кайгырбай, тилемчилик кылбастан, эл менен кошо майрамдаш үчүн шариятыбызда не кылган? Садакай фитрди важип кылган. Садакай фитр 1 жылда бир берилет. Bunun türleri köp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buğdaydan degen, arpadan degen, kurmadan degen, meyizden degen. Bu oşol şartqa jarasha berile berет. Kim bay bolsa kımmatını versin, kimden akçası azırak bolsa arzanırağın versin. Kıskası veriş gerek. 1 жылda bir berile turgan amal. Bu ikinci ibadat ayet günü. Üçüncü ibadat şariatımızda aytat, ayet namazıga çıkıp baratkanda tazalanıp, жуунуп, жаңы кийимди, жаңы болсо дагы жакшы кийимдерин кийип алгыла дейт. Алланын астында ишиңди бүтүргөндөн кийин баягындай эски кийим кийип келбестен жумуш кылган. Тазаланып, кийим кийип келиш керек. Акыганы келесиң го, усталар не кылат? Иштеп бүткөндөн кийин ошол жаман кийимин чечип, тазаланып, жуунуп келип, анан не кылат? Отуруп ашын жеп, кожоюндун акысын алып анан кетет. Кудду ошондой эле инсан дагы айт күнү тазаланып, жуунуп, атырлары себинип, айтка барыш керек. Таза кийим кийиш керек. Жаңы болсо дагы жакшы мустахаб, жаңы болбосо дагы таза кийимдерди кийип, Алланын астына такбир айтып барып, не кылынат? Намаз окуйбуз. 4-нчү амал, ушул күнү көп кыла турган амал, бул такбирди көп айтыш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала «Валидукаббируллах ала ма хадакум» дейт. «Валидукаббируллах ала ма хадакум». Алла Таала силерге хидаят берген үчүн, мусулман кылган үчүн, орозо кармаганга товфик берген үчүн, эми силер не кылгыла? Алланы мактагыла, Алланы даңазалагыла, Аллага такбир айткыла дейт. Ошондуктан айт күнү жөнөкөй нерсе эмес. Айт күнү эң биринчи биз намаз окуйбуз балдар. Намазды өз багында окуш керек, айтка даярдык кылыш керек, жуунуп, таза кийимдер менен, атырлары себинип, анан садакай фитир бериш керек, анан такбир айтыш керек. Андан сырткары айт күнүн 5-нчи амалдар бул баягы тууган уруктар менен, достор менен, жакын адамдар менен катташуу. Аларга салам айтып, маанайыңды, жакшы экениңди, курсан экениңди көрсөтүү керек. Айт күнү кайгыраткан күн эмес. Бизде баягы айт деп, айттыгым бар деп, элдер кайгырып, ыйлап, өтүп кеткен атасын, энесин ыйлап айткандар бар. Бул шариятка таптакыр туура келбейт. Шариятыбыз өлүктөрдү эстеш үчүн айт берген эмес. Шариятыбыз ушул Аллах субхана ва таала эки чоң ибадатты кылганга мүмкүнчүлүк берди. Ошон үчүн Алланы мактап, сүйүнө турган күн бул. Кайгылатган күн эмес, кайгыруу күн эмес. Бул сүйүнө турган күн. Ошон үчүн ушул күндөрү мусулмандар сүйүнүш керек. Алла таала жеткизди, Алла таалам жакшы амалдарга товфик берсин деп сүйүнүп, албетте өткөндөрдү унутпаш керек. Алардын артынан ийсалы салат кылыш керек. Намаз окуп, дуа кылып, эстеп дуа кылса, шариятыбызда сөзсүз болот, дуаң да кабыл болот. Бирок ошондой кылып, ыйлап, кайгыргандын кереги жок. Себеби ал күнү сен жакшы маанайда, майрамдык маанайда, күлгөн учур менен абалда сен элдер менен, үй бүлөң менен күтүп алышың керек. Мына ушуну шариятыбыз айт деп айтат.
Allah subhanahu wa taala kele жатқан айтыбызды құтты берекелі қылсын, жақсылықтың айты болсын, жақсылықтар көп болсын.